آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا افغانستان کا اہم دورہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ہمراہ۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ خطے میں امن و امان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ جن علاقوں میں کیسز بڑھ گئے وہاں پر لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ملک میں وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، پہلے ہی کہا تھا متاثرین کی تعداد بڑھے گی، عوام کو خود احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ جسم میں زندگی بن کر دوڑنے والا خون اب بنے گا شفا بھی۔ خوش قسمت پلازما عطیہ کر کے ہم وطنوں کی زندگیاں بچا سکیں گے۔ آئیں اور اپنے پلازما عطیہ کریں۔ 0331920268 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ 92 نیوز کی پلازما مہم میں اہم پیش رفت۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے ٹویٹ کیا کہ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے پلازما تھراپی کی اجازت دی تھی۔ ماہرین کے مطابق پلازما تھراپی حوصلہ افزا نتائج دے گی۔ ماہرین امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی کہتے ہیں صحت یاب ہونے والے افراد پلازما عطیہ کر کے دوسروں کی قیمتی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ منی لانڈرنگ اور اثاثہ جات کے شہباز شریف کی نیب لاہور آفس میں پیشی، نون لیگی کارکنان کی نیب آفس کے باہر نعرے بازی، SOPs کی بھی خلاف ورزی، ٹھوکر نیاز بیگ پر روڈ بلاک کر دیا۔ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، شہباز شریف کی نیب میں پیشی پر وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا رد عمل، کہا آخر قانون کے سامنے پیش ہونا دنیا کا قانون ہے، شہباز شریف کی قانون کے شکنجے سے بچ جانے کی توقع خام خیالی ہے۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ عوام کی مشکل کا 9واں روز، ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران بدستور جاری۔ لاہور میں زیادہ تر پیٹرول پمپ بند، کھلنے والے فلنگ اسٹیشنز پر موٹر سائیکل سواروں کو 50 روپے سے زیادہ کا پیٹرول نہیں دیا جا رہا۔ پشاور، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں بھی پیٹرول نایاب۔ ادھر اوگرا اور وزارت پیٹرولیم نے بحران کی ذمہ داری عوام پر ڈال دی۔ پاکستان سٹیل کے ملازمین کی قسمت کا فیصلہ آج متوقع، وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس جاری۔ وفاقی کابینہ آج سٹیل ملز کے 9350 ملازمین کی برطرفی یا ملازمت پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کرے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 3 جون کو پاکستان سٹیل کے ملازمین کو فارغ کرنے کی سفارش کی تھی۔ ادھر سپریم کورٹ میں سٹیل ملز کیس کی آج ہونے والی سماعت مؤخر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرکاری دفاتر میں ماسک پہننے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا حکم۔ عثمان گزار کہتے ہیں بغیر ماسک کے کسی کو بھی سرکاری دفاتر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ پھیلاؤ کم کرنے کے لیے احتیاط بے حد ضروری ہے۔ امریکی شہری سنتھیا ریچی کے خلاف مقدمہ اندراج کی درخواست پر سماعت۔ FIA نے سنتھیا ریچی کے خلاف مقدمے کی مخالفت کر دی۔ FIA کے مطابق درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے سنتھیا ریچی کو نوٹس جاری کر دیا، 13 جون تک جواب طلب۔ قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ، سابق کپتان یونس خان بیٹنگ کوچ مقرر۔ مشتاق احمد بطور سپن بالنگ کوچ ٹیم کے ہمراہ جائیں گے۔ یونس خان کہتے ہیں مشکل دورے کے لیے ٹیم کی نمائندگی کا موقع ملنا اعزاز کی بات ہے۔ اور پاکستانی مارشل آرٹ ماسٹر محمد راشد کا ریکارڈ بنانے کا سلسلہ جاری، ہر کیٹیگری میں برتری ثابت کر دی۔ محمد راشد نے بھارت کے پیبھک ریڈی کا ریکارڈ توڑ دیا، 1 منٹ میں 348 مرتبہ کوہنی مارنے کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ مافیا کو لگام دے گا۔
पाकिस्तान में माफिया का खात्मा करेगा। ये शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई, उसमें उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दी गई, जिम्मेदारों का तयन हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ, उनसे अब रिकवरी होगी। और मैं अपने पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि इसमें फ़ायदा क्या है कि अगर आपने बिजली के हवाले से जो मंसूबे थे उसकी इमरान खान ने इंक्वायरी की, तो इसका फ़ायदा ये है कि मेरे पाकिस्तानियों, आप महंगी बिजली इस्तेमाल करते थे, आपके ऊपर बोझ बढ़ता जाता था, लेकिन उसका कोई पूछने वाला नहीं था कि ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। इमरान खान ने उसकी इंक्वायरी की। अब आगे जाके ऐसे इसमें निज़ाम के अंदर दुरुस्तगी होगी कि आपके बिल कम आएंगे। चीनी के हवाले से ये इक़दामात का फैसला 3 हवालों से हुआ। पहला ये कि किस तरह अरसे दराज से ये हुक्मरान तबका अपने शुगर मिलों को सब्सिडी देता आ रहा है ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चले। उसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम का पैसा इस शुगर माफिया को दिया जाता है। सब्सिडी जब मिलती है तो ये पाकिस्तानी कौम का ही सरकार का पैसा होता है जो कि इनके शुगर मिलों के लिए चला जाता है। फिर चीनी महंगी होती है, उसका बोझ भी आप बर्दाश्त करते हैं और महंगी चीनी खरीदते हैं। इस इंक्वायरी रिपोर्ट उसको पब्लिक करने और सजाएं देने के बाद होगा क्या कि इन लोगों से रिकवरी होगी, इनको सजाएं मिलेगी, मुस्तकबिल के लिए निज़ाम की दुरुस्तगी होगी कि कभी भी पाकिस्तानी कौम के ऊपर ये बोझ ना पड़े। चंद ख़ानदानों के लिए, चंद ख़ानदानों के ऐशो इशरत के लिए पाकिस्तानी कौम ईंधन ना बने। और ये फैसला पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा कर सकता था, उसका नाम है इमरान खान। और पाकिस्तान के मजबूत तरीन माफिया को इमरान खान ने हाथ डाल दिया और ये इंक्वायरी करके साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम की जो उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि उनके कोई अपनी ज़ाती मफादात नहीं है, इनके मफादात है। मुराद अली शाह खिदमत कर रहा था, सब्सिडी दे रहा था, सिंध के अवाम का पैसा दे रहा था जरदारी की शुगर मिल को। दूसरा जो आज उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, उसने 20 अरब की सब्सिडी दी। सबसे ज़्यादा शरीफ ख़ानदान को सब्सिडी मिलती है, उनको नवाजा जाता है। और आगे जाके मुराद अली शाह के ऊपर अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे पाकिस्तानियों, तो JIT की जो रिपोर्ट है फेक अकाउंट्स की JIT, उसको हर पाकिस्तानी पढ़ ले, उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो सिंध का पैसा था वो किसकी जेब में जा रहा था। ये तमाम का तमाम पैसा जरदारी के फेक अकाउंट्स में जा रहा था, ये JIT कह रही है। ऑलरेडी मुराद अली शाह जो है वो 3-4 डाके बड़े बड़े JIT की रिपोर्ट भी है, फेक अकाउंट्स की JIT में उसका जिक्र है। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था तो ये जरदारी की सहूलतकारी का काम निभा रहा था, जरदारी की सहूलतकारी का ये काम कर रहा था। और अभी इसी शुगर इंक्वायरी में भी उसका नाम सामने आया है। मैं तो ये तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह, और करना भी चाहिए, कि ऑलरेडी 3 केसेस में मुराद अली शाह का नाम था और इसके अंदर भी मुराद अली शाह का नाम है, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये यहाँ पे बैठा हुआ है जरदारी की सहूलतकारी का ये काम करता रहेगा और सिंध के लोगों को ये लूटता रहेगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ कि ये जो अपोजिशन वालों के नारे थे कि यहाँ पे कोई एहतिसाब नहीं होगा, ये बड़ा ताकतवर माफिया है, इसको कोई हाथ नहीं डाल सकता था। आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप शरीकी जुर्म थे। आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप अपने आकाओं के शुगर मिलों को ये सब्सिडी दे रहे थे। आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप चीनी महंगी करके अवाम के ऊपर बोझ डाल के अवाम को इनके शुगर मिलों के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करके, छोटे किसान को इस्तेमाल करके अपने आकाओं को फ़ायदा पहुंचा रहे थे। लेकिन इमरान खान इसीलिए ये फैसला कर सकता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बना, सबसे पहले ये इन्होंने तो कभी अवाम का नहीं सोचा। इमरान खान ने सबसे पहले क्या फैसला किया कि मैं अवाम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को लूटा हुआ है उनका एहतिसाब करूँगा। और ये नया पाकिस्तान है वो अपना वादा पूरा कर दिया। पाकिस्तानी कौम के पैसे को इतना बचाया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं, अपने ज़ाती बनीगाला के घर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहते हैं। अगर आप इनके जो शरीफ ख़ानदान था उनको देखें तो शरीफ ख़ानदान के 5 कैंप ऑफिस भी, अपना ज़ाती रायवंड का घर भी कैंप ऑफिस, नाअहल होने के बाद रायवंड को फिर कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया जाता है शहबाज शरीफ की तरफ से। ताकतवर माफिया है, इसको कोई हाथ नहीं डाल सकता था। आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप शरीकी जुर्म थे। आप सही कह रहे हैं
کیونکہ آپ اپنے آقاؤں کے شوگر ملوں کو یہ سبسڈی دے رہے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شوگر ملوں کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے چھوٹے کسان کو استعمال کر کے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے.